Hi guys, welcome to physics concepts classes. Now I am going to explain parallelogram law of vectors. Very interesting topic. Just listen carefully. O is the origin. OA is a vector. Its magnitude is p bar. OA is a vector. Its magnitude is p bar. OB is another vector. Its magnitude is q bar. So OA, OB are two vectors which are passing from same point. Its magnitude is p bar. Its magnitude is q bar. Draw a parallel vector to OA. So this one is parallel vector. If this is p bar, this one also p bar. Draw another parallel vector to OB. Another parallel vector. This connected point is C. So OACB is a parallelogram. OC is called its diagonal. Its magnitude is R bar. Understand? Draw a perpendicular line from C. A is extended. This line is extended. Draw a perpendicular from C. Perpendicular line means 90 degrees. And this point is D. Understand? So, vector OA is equals to vector BC, which is equals to p bar. Vector OA is equals to vector BC is equals to p bar. Okay? Vector OB is equals to vector AC, which is equals to q bar. So OB or AC, its value is q bar. OC, this is called diagonal. This value is R bar. From the concept of addition of vectors, this one is p bar, this one is q bar. The line joining from initial point of p bar and the final point of q bar gives addition of vectors. So R bar can be written as p bar plus q bar. So p bar plus q bar. Understand? Angle BOA is equals to theta. Angle BOA is equals to theta. If angle BOA equals to theta means angle CAD also theta. So angle CAD. Understand? Let us see this diagram. Here two right angle triangles we can observe. First one, big triangle COD. This one is big right angle triangle. Another one is CAD. So these two are right angle triangles. Let us consider a big right angle triangle COD. Consider triangle COD. From this triangle, we can use Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equals to side square plus side square. From that formula, hypotenuse means OC. OC square is equals to side square OD square plus CD square. You understand? COD is right angle triangle. From this triangle, hypotenuse OC square is equals to OD square plus CD square. See here, OD can be written as OA plus AD. Okay? So OD can be written as OA plus AD whole square plus CD square. This is in the form of A plus B whole square. So expand it. OA square plus AD square plus 2 OA AD plus CD square. What is this? OC square.
and consider this one is equation 1. Any doubt? Consider another right angle triangle CAD. Another right angle triangle CAD. So here also hypotenuse square AC square is equals to AD square plus CD square. So AC square is equals to AD square plus CD square. This one is equation 2. Here let us consider the formula for cos theta. In this triangle we can calculate cos theta. What is the formula for cos theta? Adjacent side by hypotenuse. What is the adjacent side? AD. Hypotenuse means AC. So adjacent side AD, hypotenuse means AC. AC can be moved like this. So AD is equals to AC cos theta. Consider this equation is 3. Understand? Substituting equation 2 and 3 in equation 1. Substituting 2 and 3 in equation 1. What is equation 1? OC square is equals to OA square plus, see here AD square plus CD square. AD square plus CD square. So we can write AC square. Here AD square plus CD square we can write AC square. So AC square plus 2OA into 2OA. Here see AD. What is the value of AD? AC cos theta. So AC cos theta. Understand? Substituting the values, OC means R, OC square means R square, OA means P square, AC means Q square, 2PQ cos theta. Therefore, resultant R is equals to square root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. This is the magnitude of the resultant vector. What is the magnitude of resultant vector? Square root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Now just listen carefully. OA అనేది ఒక వెక్టర్. Its magnitude is P bar. OB అనేది ఇంకొక వెక్టర్. Its magnitude is Q bar. ఇవి రెండు ఒకే పాయింట్ నుండి పాస్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో ఆరిజిన్ ఈజ్ కామన్ ఫర్ బోత్ దీస్ వెక్టర్స్. P bar కి Q bar కి ఆరిజిన్ ఒకటే అయి ఉండాలి. OA కి ప్యారలల్ గా ఒక వెక్టర్ డ్రా చేసాము. సిమిలర్లీ OB కి ప్యారలల్ గా ఇంకొక వెక్టర్ డ్రా చేయండి. ఇది P bar అయితే ఇది కూడా P bar, ఇది Q bar అయితే ఇది కూడా Q bar. సో OACB అనే ఒక పారలోగ్రామ్ ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఈ ఏని ఎక్స్టెండ్ చేసాం. సి అనే పాయింట్ నుండి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేసాం. పర్పెండిక్యులర్ మీన్స్ ఇట్స్ యాంగిల్ ఈజ్ 90 degrees. ఓకే, జస్ట్ దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము. దీన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటాం. ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఈ డయాగ్రామ్ నుండి OA చూడము. OA అన్న BC అన్న సేమ్ P bar, OB అన్న AC అన్న Q bar, OC అంటే డయాగనల్ R bar, its value is P bar plus Q bar. Angle BOA is equals to theta. Angle BOA theta అయితే యాంగిల్ CAD కూడా theta అవుతుంది. మా ఇంతవరకు ఏం డౌట్ ఉందా? నెక్స్ట్ magnitude of the resultant vector. Magnitude of the resultant vector. చూడండి ఒకసారి. ఈ డయాగ్రామ్ ను మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ కనిపిస్తాయి. ఒకటేమో కొంచెం పెద్దది, ఇంకోటి చిన్నది. ఫస్ట్ బిగ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి, COD. ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ నుండి పైథాగరస్ థీరం యూజ్ చేశాను. హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్.
ఆ ఫార్ములా ప్రకారం హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. ఈక్వేషన్ 1 వస్తుంది. అలాగే చిన్న ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి సిఏడి. ఓకే, ఇది కూడా హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్. ఏసీ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏడి స్క్వేర్ ప్లస్ సిడి స్క్వేర్. ఫస్ట్ పెద్ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే ఈక్వేషన్ 1 వచ్చింది. చిన్న రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే ఈక్వేషన్ 2. దీంతో పాటు ఇక్కడ స్పెషల్గా కాస్ థీటాకి ఫార్ములా రాసాం. ఎందుకు కాస్ థీటాకి రాసామంటే మనకి ఏడి వాల్యూ కావాలి. ఆ ఏడి వాల్యూ రావడం కోసం కాస్ థీటాకి ఫార్ములా రాసాం. అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ ఫార్ములా వేసాం. ఈక్వేషన్ 3 వచ్చింది. ఈక్వేషన్ 2ని 3ని తీసుకువెళ్ళి ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్గా ఆన్సర్ వస్తుంది. అర్థమైందా? జస్ట్ ఇంతవరకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్ వెక్టర్, నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్ వెక్టర్. మా నెక్స్ట్ వన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్ వెక్టర్. సేమ్ ఇందాక మనం ఏ ట్రయాంగిల్స్ అయితే తీసుకున్నామో అవే ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుంటాం. మా నెక్స్ట్ వన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్ వెక్టర్. డైరెక్షన్ మీన్స్ యాంగిల్. యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇందాక మనం ఏ ట్రయాంగిల్స్ అయితే తీసుకున్నామో అవే ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుంటాం. ఏమేమి తీసుకున్నాం? సిఓడి, సిఏడి. ఇందాక మనం యాంగిల్ కింద మెన్షన్ చేయలేదమ్మా. ఇప్పుడు చూడండి, కన్సిడర్ ట్రయాంగిల్ సిఓడి. కన్సిడర్ దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఆల్ఫా. సో యాంగిల్ సిఓడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా. ఓకేనమ్మా? ఇందాక తీసుకున్న ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుంటాం, కాకపోతే యాంగిల్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నాం. యాంగిల్ సిఓడి నుండి నేను tan ఆల్ఫాకి ఫార్ములా రాస్తున్నానమ్మా. ఏంటి tan కి ఫార్ములా? ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. సో ఆల్ఫాకి ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే సిడి, అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే ఓడి. సో tan ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిడి బై ఓడి. సిడి బై, చూడండి ఒకసారి, ఓడిని ఓఏ ప్లస్ ఏడీగా రాయొచ్చా? ఓడిని ఓఏ ప్లస్ ఏడీగా రాసేయండి. ఓఏ ప్లస్ ఏడి ఈక్వేషన్. ఇది ఈక్వేషన్ 4 అమ్మా, ఇది ఈక్వేషన్ 5. సో పెద్ద ట్రయాంగిల్ నుంచి మనకు ఒక్కొక్క ఈక్వేషన్ వస్తుంది. కన్సిడర్ స్మాల్ ట్రయాంగిల్ సిఏడి. యాంగిల్ సిఏడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇందాక చెప్పుకున్నాం థీటా అని. ఇక్కడ సైన్ థీటాకి ఫార్ములా రాయినాము. ఏంటి సైన్ థీటాకి ఫార్ములా? థీటాకి ఆపోజిట్ సైడ్ సిడి బై ఏసీ. సిడి బై ఏసీ. ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న ఏసీ తీసుకురాము, ఏమవుతుంది? సిడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏసీ సైన్ థీటా. ఇది ఈక్వేషన్ 6. మధ్యలో డౌట్ ఉందా? నెక్స్ట్, సో సిడి ఎంత వచ్చిందమ్మా? ఏసీ సైన్ థీటా. ఇప్పుడు ఈ సిడి ఈక్వల్స్ టు ఏసీ సైన్ థీటా అని, అలాగే ఇందాక చేసినటువంటి ఏడి ఈక్వల్స్ టు ఏసీ కాస్ థీటా అని తీసుకువెళ్ళి ఈక్వేషన్ 5లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఈక్వేషన్ 3 and 6 ఇన్ ఈక్వేషన్ 5. చూడండి ఏంటి ఈక్వేషన్ 5? tan ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిడి. ఎంతమ్మా సిడి అంటే ఈక్వేషన్ 6 నుండి ఏసీ సైన్ థీటా బై ఓఏ ప్లస్ ఏడి. ఏడి అంటే ఎంత? ఏసీ కాస్ థీటా. అర్థమైందా? సో సిడి అంటే ఏసీ సైన్ థీటా, ఏడి అంటే ఏసీ కాస్ థీటా. ఇప్పుడు ఏసీ అంటే ఎంత చూడడం? ఇదేనా ఏసీ అంటే? క్యూ. సో tan ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ సైన్ థీటా బై ఓఏ అంటే ఎంత చూడండి? పి. పి ప్లస్ క్యూ కాస్ థీటా. ఏం కావాలి మనకి? డైరెక్షన్ మీన్స్ యాంగిల్. దేర్ఫోర్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ క్యూ సైన్ థీటా బై పి ప్లస్ క్యూ కాస్ థీటా. ఇదేమో ఫైనల్ ఆన్సర్. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 7. అర్థమైతేనా? జస్ట్ రైట్ డౌన్. హై స్టూడెంట్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్. మీకు ఈ వీడియోస్ అన్నీ రావాలి అంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.